Okay, children. So, next what we have to study is angle of contact. And let us see. First case in this figure, water is taken. Water is taken on a glass plate and it takes this particular shape. And if mercury is taken on a glass plate or water itself on some particular leaf, lotus leaf or another leaf, you can see this shape it takes. It depends upon the angle of contact. That means here when water is taken on a glass plate, this is the angle of contact. This angle mark. This is acute angle. Mercury is taken on a glass plate. It is this angle of contact is this, or on a leaf, lotus leaf, if a drop of water is taken, it takes this particular shape. So it form an obtuse angle. So you should know what is angle of contact. Angle of contact, this is the contact region. That means liquid and solid in contact. This is the glass plate, white line, and this is the water taken, and this is the layer over which they are in contact line. So this is, you take this particular point at this corner, that is the point of contact. അങ്ങോട്ടില്ല, ഇവിടെയാണ് point of contact വരുന്നത്. അപ്പോൾ at the point of contact you have to draw a tangent to the liquid surface. So first what you have to do, find the point of contact. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം, നമ്മളിവിടെ വരച്ചു മാത്രം. So at the point of contact you draw a tangent to the liquid surface. Draw a tangent to the liquid surface. This is the tangent to the liquid surface, and this line, this is the line which is in contact with the solid and liquid interface. Here we draw a tangent that is inside the liquid. Yes. Is the angle of contact in water a glass contact in angle or no? അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളാണ്, പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ അല്ല. I thought something on my recording. Okay. So here the angle of contact is the for finding angle of contact I am telling. You see that this is the line over which the solid and the liquid is in contact. That is inside the liquid. And solid here you can draw a tangent to the liquid surface. We have drawn a tangent to the liquid surface, and this is the part where this is the line where the liquid and solid are in contact. So the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid inside the liquid. That's the definition. So definition for angle of contact. It is the angle between tangent to the liquid surface and the solid surface inside the liquid. This is solid surface, glass plate. അതും ടാൻജന്റ് ഓൺ ടു ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ്. അതും ഇപ്പം ലിക്വിഡ് സർഫസ് എവിടെയുള്ളതാണ്, സോളിഡ് സർഫസ് എവിടെയുള്ളതാണ്? ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം. ദിസ് കേസ് യു സി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രോ എ ടാൻജന്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ, ഇറ്റ് ഫോം ആൻ ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ. So draw a tangent to the liquid at the point of contact. That's point of contact. You draw a tangent at the point of contact, and then the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid inside the liquid. And the outside എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെയല്ല, inside the liquid. That is the angle of contact. Here also inside the liquid. Okay. So that is actually known as what? Angle of contact. And then angle of contact. Yes, angle of contact. So I will explain another figure. Sir, Yes. I did with Lakshmi Priya. Lakshmi Priya. Okay. Now we can see that. Yeah. Admitted.
You can see three forces acting here. Three forces. Here, this is the surface tension between liquid and solid, and it is exerting a force to contract to the surface area. Like that, it is a force acting inward. ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂളിനെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എക്സർട്ട് ചെയ്യുക due to the force of surface tension between liquid solid interface. അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഇന്റർഫേസ് അത് ഇങ്ങടാണ്. ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഇവിടെ അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂ ലൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് എയർ ആണ് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡ് എയർ ഇന്റർഫേസ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ is represented by this pink line. So surface tension between liquid air contact. And here you can see the surface tension between solid air contact. So three surface tensions are marked here: liquid solid, liquid air, and solid air interface. That's surface tensions acting. And here you can see this surface tension. When in equilibrium position, what happens is equilibrium position SLA, its component. It's even though surface tension is a scalar quantity, to explain certain factors, we consider that as a force and it takes its components. So SLA has component. Which component of SLA lie along this direction? Can you tell which component of SLA lie along this? If this is angle theta, can you tell, children? Which component of this is considered a force, and it will have two components, rectangular, one component along this, one component perpendicular to that. Which component will lie along this, children? SLA cos theta. Yes, SLA cos theta will lie along this direction. So in equilibrium, what happens is sum of these two forces, that is SLS plus SLA cos theta, becomes equal and opposite to this one. So the liquid is in equilibrium. അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ലിക്വിഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല, അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. SLA three forces are acting at this point: SLS, SSA, SLA. Three forces are acting, surface tensions are acting. And here, and as the liquid is in equilibrium, we can say the component of SLA, one component of SLA is acting, SLA cos theta is acting along this direction, SLS direction. So sum of these two, SLS plus SLA cos theta, will be equal to SSA. അതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. യങ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. യങ്സ് ടീച്ചർ വോയിസ് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Maybe due to net. Okay. So SLS plus SLA cos theta equal to SSA. Then a Young equation, Thomas Young, 1905 formulated this equation. Okay. So some liquid wet glass, they form acute angle, and some liquid do not wet glass. For example, mercury. Such liquids form obtuse angle. അതാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ടീച്ചർ നോട്ട്സ് നോക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ can see textbook page, that experiment is explained, and angle of contact also we explained. So if the angle of contact of a liquid and solid surface is less than 90, angle of contact less than 90, then liquid spread on the surface of the solid. If the angle of contact of a liquid and solid surface, is it for all children? No, ma'am. Maybe network weak. Okay. So I will put the record. You can watch that. Okay.
So, if the angle of contact of a liquid and solid surface is greater than 90, this case, angle of contact between the liquid, this yellow color is the liquid rock, and this one is the solid glass plate, for example. So, the angle of contact, this is the angle of contact, and if that angle of contact is greater than 90, it is obtuse angle, that means it do not wet the surface. If the angle of contact of a liquid and solid surface is greater than 90, then the liquid form a droplet on the surface of liquid. Then another example also is shown to explain angle of contact. Here you can see a glass plate immersed in a liquid. And how will you mark the angle of contact here? Here you see this is the point of contact, liquid and solid in contact. ഇവിടാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്, ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ at that point you draw a tangent to the liquid meniscus. So if water is taken in a beaker, its meniscus will be concave. ഇങ്ങനെ ഒരു concave shape ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? When liquid is taken in a beaker, its shape is not plain. ഇങ്ങനെ ഒരു concave shape ആയിരിക്കും. കാരണം liquid is attracted by this solid. Force of adhesion വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Force of adhesion. ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹഷൻ. ലിക്വിഡും സോളിഡും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ്. സോളിഡും ലിക്വിഡും തമ്മിലുള്ള അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്, കോൺകേവ് ഷേപ്പിൽ വരുന്നത്. So when liquid is taken, water is taken in a beaker, it will take a concave shape. Understand? So you have to draw a tangent to that meniscus. The meniscus എന്നാണ് പറയുന്നത് shape. ഇവിടെ കണ്ട meniscus, liquid meniscus. So you draw a tangent to the liquid meniscus at the point of contact. So and this AX is the tangent drawn to the liquid meniscus. And then this is the solid part inside the liquid. Solid part inside the liquid. And that angle between those two lines, that is known as angle of contact theta. You see, angle of contact, you draw the tangent to the liquid meniscus, and this is the solid part inside the liquid, and the angle between those two lines, that gives the angle of contact. Another one, you see this figure, if mercury is taken, you know, it will take a convex meniscus. If mercury is taken in glass, its meniscus, thermometer ലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വാട്ടറും ഗ്ലാസ് തമ്മിൽ കോൺകേവ് മെനിസ്കസ് ആണ്. മെർക്കുറി ഉണ്ടോ, HG, മെർക്കുറി ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ ഗ്ലാസ് വെസലാണ്. മെർക്കുറി ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ്. നിങ്ങൾ തെർമോമീറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ലിക്വിഡ്? Yes, ma'am. യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണത്. അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്രോ എ ടാൻജന്റ് ടു ദ ലിക്വിഡ് മെനിസ്കസ്. അതാണ് ഇത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം. യു ഡ്രോ എ ടാൻജന്റ് ടു ദ ലിക്വിഡ് മെനിസ്കസ്. കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക. ഡ്രോ എ ടാൻജന്റ് ടു ദ ലിക്വിഡ് മെനിസ്കസ് ആൻഡ് ദ സോളിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ്. സോളിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ്, അതാണ് ഇവിടെയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ അല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ആവും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്നുള്ള മാർക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. So why you have to mark inside the liquid. So draw a line on the solid surface inside the liquid. Then the angle between these two lines at the point of contact gives the angle of contact. So mercury form an obtuse angle with the glass. This is the glass strip immersed in it. Glass strip immersed in it. So mercury and glass form obtuse angle, but water and glass form acute angle. Okay, all these are properties of surface tension itself. The value of angle of contact depends upon nature of the liquid and solid in contact. So angle of contact depends on what factor? Nature of the liquid and solid. ഇപ്പൊ ഗ്ലാസും വാട്ടർ ആണോ അതോ ഒരു ലീഫും വാട്ടർ ആണോ, അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്, ഏത് ലിക്വിഡാണ്, വാട്ടർ ആണോ എടുത്തത് മെർക്കുറി ആണോ എടുത്തത്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ്. അത് ഗ്ലാസ് ആണോ അതോ വുഡ് ആണോ, ഓരോന്നിനനുസരിച്ചും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. ഏത് ലിക്വിഡാണ് ഏത് സോളിഡാണ് അതിനനുസരിച്ച്.
depends upon the medium which exists above the free surface of the liquid. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മീഡിയം. ഇത് എയർ മീഡിയ ആണോ അതോ ഇനി വേറൊരു ലിക്വിഡിന്റെ മീഡിയ ആണോ, അതിനനുസരിച്ചും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാറും. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മീഡിയം വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് above the free surface of the liquid. ഇവിടെ ഏത് മീഡിയ ആണെന്നതിനെയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. Okay. It is independent of the inclination of the solid. നമ്മൾ സോളിഡ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ചെരിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആംഗിളിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല. It is independent of the inclination of the solid to liquid surface. It is fixed for a given pair of solid, liquid and surrounding media. Given pair of solid and liquid and surrounding media. For example, water, glass, air. അതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ദെൻ എയർ ഇസ് ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം. അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതായത് പറഞ്ഞുതരാം. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് മെർക്കുറി വിത്ത് ഗ്ലാസ് ഇസ് അബൌട്ട് 140 ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90. വേറാസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് ഗ്ലാസ് ഇസ് അബൌട്ട് 8 ഡിഗ്രി. വാട്ടറും ഗ്ലാസും തമ്മിൽ 8 ഡിഗ്രിയാണ്. However, for pure water in a glass tube, the angle of contact theta is taken as 0. Pure water ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് 0 എടുക്കും. ഇനി പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 8 ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇനി മെർക്കുറിയും ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വല്ല പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് മെർക്കുറി ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഇസ് 140 ഡിഗ്രി. Angle of contact of water and glass is 8 degree. If it is not given, we can take pure water and angle of contact is 0. We can take those liquids which wet walls of the container. Example, water and glass, they wet each other. They wet, water wet the glass and they have a meniscus concave. We have a concave meniscus upwards and upwards. Concave meniscus upwards. Concave meniscus upwards. The value of angle of contact is acute. In that case, theta less than 90. Those liquids which do not wet walls of the container, mercury and glass, do not wet walls of the container and have a meniscus convex. Convex upwards. Convex ഭാഗമായിരിക്കും upwards. വാട്ടറിന് കോൺകേവ് ഭാഗമായിരിക്കും upwards. മെർക്കുറിക്ക് കോൺവെക്സ് ഭാഗം upwards. Convex upwards. The value of angle of contact is obtuse angle for what? Mercury and glass. For water and glass, the angle of contact is acute. Okay. That's the angle of contact. അടുത്തതാണ് capillarity. Capillarity, I think you have heard. Somewhere else you might have heard. What is capillarity? Any idea, children? Capillarity? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ട്രെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡെഫിനിഷൻ അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. ഡെഫിനിഷൻ അല്ല, എന്നാലും സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇല്ല, പേര് മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മാം. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നേരിയ ഒരു റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബാണ്. ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് തന്നെ, പക്ഷെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും, നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാപ്പിലറി, അതായത് ഒരു വെറുതെ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡാണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ. അത്രയും ചെറിയ ഒരു റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബ്. ഉള്ളില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതിൽ പൊങ്ങി വരും. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്, ഒരു ട്യൂബാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ, ഗ്ലാസ് റോഡ്. അത്രയ്ക്കും വെരി ഫൈൻ ബോർ, അത്രയ്ക്ക് നേരെ ബോറുള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദാറ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ, വാട്ടർ വിൽ റൈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലിക്വിഡ് റൈസസ്. ഈ മെർക്കുറിയിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഫാളാണ്, ഫാൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അത് ട്യൂബ് കാണിച്ചു എക്സാം ഫിഗർ കേട്ടോ. when such a capillary tube is immersed in a water, for example ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലേ റൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി വാട്ടർ മെർക്കുറി ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലോ അവിടെ ഡിപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക, ഡിപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹിയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് പറയണം. അപ്പൊ ആൻഡ് എയർ മീഡിയ ആണ് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം. എയർ മീഡിയ ആണ് സറൗണ്ടിങ്
ആൻഡ് ഇഫ് such a tube is immersed. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് തന്നെ എടുക്കണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മള് പുട്ടുണ്ടാക്കണ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ, പുട്ടുണ്ടാക്കണ അത് ഉണ്ടാവില്ലേ, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ? Yes, teacher. ആ നീളത്തിലുള്ള കുറ്റി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അത് മുക്കി വെച്ചാൽ അതിൽ വെള്ളം പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? അടുക്കള പോയിട്ടുണ്ടാ? അടുക്കള പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Yes, teacher. അപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ കുറ്റിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലല്ല അല്ലേ കുറ്റിയിലുണ്ടാവുക. കുറ്റിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതാണ് കാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് അല്ലേ, അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഫിഗർ എടുത്തിട്ടില്ല, അടുത്ത ദിവസം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ റൈസ് ഓർ ഫാൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ട്യൂബ്, കാപ്പിലറി ട്യൂബ്, അതിനാണ് നമ്മൾ കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ റൈസ് ഓർ ഫാൾ, സം ലിക്വിഡ്സ് ഫാൾ, സം ലിക്വിഡ്സ് ഇതിലുള്ള വാട്ടർ, ഈ വെസലിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ലെവലിനേലും താഴെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഇരിക്കും അതിന്റെ മെനിസ്കസ് കാണാം, അതിന് കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സം ലിക്വിഡ് റൈസ്, സം ലിക്വിഡ് ഫാൾ when that tube is immersed. That depends upon nature of the liquid. Okay. So capillarity is rise or fall of liquid in a capillary tube. So capillary tube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a glass tube with a very fine bore, the narrow bore. Bore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ radius. So capillarity, a tube with a fine and uniform bore throughout its length is called capillary tube. The phenomenon of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity. For example, the fine pores of blotting paper act like a capillary tube. Ink rises in them, leaving the paper dry. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇങ്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇങ്ക് മുഴുവൻ അതിൽ റൈസ് ചെയ്ത് പേപ്പർ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അത് കാപ്പിലറി ട്യൂബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം നേരെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? കാപ്പിലറി റൈസ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് പറഞ്ഞു, സ്പോഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ലിക്വിഡ് കയറില്ലേ, ഇല്ലേ? സ്പോഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു സ്പോഞ്ചിന്റെ പീസ് ഇട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതന്നെ അബ്സോർബ്. അത് എന്താ കാപ്പിലറി കൂടെ ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ ഇങ്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ടവല് തന്നെ, ബാത്ത് ടവലില്ലേ, ബാത്ത് ടവല് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈമൊരു വെള്ളമായി നമ്മളൊരു ടവല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം നമ്മൾ അബ്സോർബ് ആവും അല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ? കാപ്പിലറി ട്യൂബ് കാപ്പിലറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മേത്തുള്ള വാട്ടറൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ആയി പോണത് അത് കാപ്പിലറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. The fine pores of blotting paper act like capillary tube. Ink rises in them, leaving the paper dry. Example: a towel soaks water on account of capillary action. Another example: oil rises in the long, narrow spaces between the threads of wick because they act as fine capillary. ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് നിലവിളക്ക് വെക്കുമ്പോ തിരി ഇടില്ലേ നമ്മള്, തിരി, ആ തിരിയില് ശരിക്ക് എണ്ണ താഴ്ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് മുകളിലേക്കാണ് പോണത്. അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഈ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം താഴ്ത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മള് ഓയിലൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരാണ്. മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സ്റ്റൗവില് തിരി കൂടെ അല്ലേ മുകളിലേക്കല്ലേ ഓയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. വേറൊരു എക്സാമ്പിള് ട്രീയിലത്തെ കാര്യമാണ്. ട്രീയിലൊക്കെ വേര് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ലീഫിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നില്ലേ. ട്രീയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? വേരാണ് വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ട്രീയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ലിക്വിഡ് മോഷൻ നടക്കുന്നത്. അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ ആണ്, കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്, റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്. അപ്പൊ ബെർണോളിസ് തിയറം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഡെറിവേഷൻ ആണ് എസെന്റ് ഫോർമുല. അപ്പൊ സാധാരണ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത്. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട്, പാസ്കൽസ് ലോ ഉണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബെർണോളിസ് തിയറം നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എസെന്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ടേക്ക്, ഞാനത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. പക്ഷെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്, എസെന്റ് ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എസെന്റ് ഫോർമുല റൈസ് അതാണ് എസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിക്വിഡ് റൈസസ് ഇൻ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്. ഷോ ദ ഫിഗർ. അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്ററും കഴിയും അതോടുകൂടി. പിന്നെ നമുക്ക് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഇനി